Welcome to the feasts of the Lord. Добро пожаловать на передачу «Праздники Господа». We're studying Isaiah chapter 11, and we're looking at the seven spirits of God. Мы изучаем 11 главу книги пророка Исаия и смотрим 7 Духов Господа. In our last episode, I shared with you that this is the only passage in the Bible where all seven spirits of God are listed like this. В прошлый раз я упомянул о том, что это единственное место в Библии, где 7 Духов Господа перечислены таким образом. But they are mentioned many other places in the Bible. Впрочем, они упоминаются в других местах в Библии. Since we don't have time for an in-depth study on the seven spirits of God, let's just summarize a few of their functions in the earth. Поскольку у нас нет времени на полное глубокое изучение 7 Духов Господа, давайте суммируем, подведем итог тому, какие функции они выполняют на земле. In the book of Proverbs, chapters 8 and 9, we see that the seven spirits of God were the agents of creation of the earth. В 8 и 9 главах книги Притч мы видим, что 7 Духов Бога являлись участниками творения. Jeremiah says, "By wisdom he founded the earth, and by understanding he stretched out the heavens." Иеремия говорит, что мудростью он основал землю и разумением простер небеса. In Proverbs chapter 8, we meet this spirit called wisdom who has thoughts and feelings and personality. В 8 главе книги Притч мы видим описание мудрости, духа под названием мудрость, у которой есть своя личность, свои характеристики. Wisdom says things like this. Мудрость говорит такие вещи. When God created the heavens and the earth, I was there by his side with him. Когда Бог творил небеса и землю, я была рядом с Ним, рядом возле Него. I was a master builder standing with God. Я была главным строителем, который находился рядом с Богом. And when he set the foundations of the earth, I was like a master builder by his side. И когда Он ставил основание земли, я также была начальником среди строителей. I rejoiced in his creation, and my delight was with the sons of men. Я радовался Его творению, и радость моя была с сынами человеческими. And so you see Proverbs saying, wisdom cries out to people, understanding lifts up her voice. Притчи говорят, премудрость взывает к людям, и разум возвышает голос свой. And so the idea is that the Lord Jesus was given the full measure of these seven spirits. И идея в том, что Господь Иисус получил полную меру этих 7 духов. Because just as the seven spirits were with God creating the heavens and the earth originally, the Lord Jesus will need the seven spirits of God to recreate the earth. Потому что как 7 духов присутствовали при первом создании земли, при изначальном ее творении, также Господу Иисусу понадобятся эти 7 духов для того, чтобы воссоздать землю. Who could recreate and fix this broken earth without having these seven spirits guiding him? Кто может воссоздать, заново сотворить эту разрушенную землю, если у него не будет 7 духов, направляющих его? Have you noticed in the book of Revelation, chapter 5, the elders and the angels say to Jesus, "You are worthy to take the scroll and open it"? Обратите внимание, что в 5 главе книги Откровения старцы и ангелы обращаются к Иисусу, говоря, «Ты достоин открыть этот свиток». The Lamb is holding a scroll that is sealed with 7 seals, and no one else is worthy to open it. Агнец держал свиток, запечатанный 7 печатями, и никто более не был достоин открыть этот свиток. That scroll is the title deed to the earth, and he's about to break it open to come back and take the earth. Этот свиток — это своего рода свидетельство права собственности на землю, и он готов его открыть и вернуться на землю и взять ее себе. And the reason the angel asks into all of heaven, he says, "Who is worthy to take the scroll and open it and look inside?" И причина, по которой ангел возвещает, вопрошает на все небеса, кто достоин открыть этот свиток и заглянуть внутрь. That word worthy means who has the wisdom to do this? Слово «достоин» переводится означает как «кто имеет мудрость сделать это».
Who has the Spirit of the Lord in full measure to do something so difficult? Кто имеет Духа Господнего, Духа Божьего в такой полной мере, чтобы сделать это, поскольку это очень сложно? Who has the understanding to transform nations? Кто имеет понимание, разумение для того, чтобы преобразовывать народы? Who has the counsel to advise all the rulers of the earth how to execute new laws? Кто имеет знания для того, чтобы сообщить его правителям этой земли, чтобы они выполняли новые законы? Who has the power and strength to recreate all of the broken infrastructures of the earth? Кто имеет силу и власть для того, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру земли? Who has the knowledge of what's in the heart of God so that he can teach it to others? Кто имеет знание, которое разумеет о том, что имеется на сердце у Бога, чтобы передать это знание людям? And who in the whole universe walks in the fear of the Lord and the humility like this man? И кто во всей вселенной ходит в таком смирении и страхе Господнем, как этот человек? So when they all say, you are worthy to do this, Jesus, they're saying, you are able to do it. Поэтому, когда они говорят, ты достоин этого, Иисус, они говорят, ты это способен сделать. They're saying, you deserve this honor because your heart is so humble, you can be trusted. Они говорят, ты заслужил эту честь, потому что сердце твое такое смиренное, что тебе можно доверять. They're saying, even if the Father gives you all this power, you will still rule with justice, truth, and humility. И они как бы говорят, что даже если Отец даст тебе всю силу, которая только есть, ты по-прежнему будешь править справедливостью, смирением и истиной. And because you fear the Lord so much, you will never use this supreme power to forward your own agenda. It will be your Father's agenda. И поскольку ты боишься Бога настолько сильно, то ты никогда не будешь свою волю навязывать, ты всегда будешь исполнять волю Отца. Isn't it interesting that the only passage in the Bible that lists the seven spirits is the passage telling us all the conditions on the earth during his 1,000-year reign? Вы задумывались о том, что единственное место в Библии, которое упоминает все 7 духов, это также место, которое указывает на те условия, которые будут в течение тысячелетнего царства Иисуса. Because all of Isaiah 11 is about the 1,000-year reign on the earth, the Lord wants us to connect that job with the seven spirits of God. Поскольку 11 глава книги пророка Исаии полностью посвящена тысячелетнему царству Иисуса, Бог хочет, чтобы мы связали наличие 7 духов в этой книге и описание тысячелетнего царства. And in Revelation chapter 5, we see a very interesting connection to this. В 5 главе книги Откровения мы видим очень интересную связь с этим. As we see in Revelation 5 and verse 6, just when the Lamb is about to take the scroll, the seven spirits of God are sent into all the earth. Мы видим в 5 главе в 6 стихе, что прежде чем Агнец возьмет эту книгу, этот свиток, 7 духов Господа посланы на землю. Before Revelation 5 verse 6, the seven spirits were seven flames of fire standing before the throne. До 6 стиха 5 главы 7 духов описываются как 7 языков огненных, стоящих возле престола. But at the exact moment in history when the Lord is finally taking the title deed of the earth out of his Father's hand, at that moment the seven spirits are sent to the earth. Но в определенный момент истории, перед тем, как Агнец возьмет книгу из рук Отца, 7 духов отправятся на землю. Why are they sent at that moment? Почему они посланы именно в этот момент? Because the bride on earth is going to need the full measure of the seven spirits to help the Lord take back the earth and recreate it. Потому что невесте потребуется полная мера 7 духов, чтобы помочь Господу взять землю. And so in Isaiah 11, we see that after it says that the seven spirits of the Lord will rest on Jesus, it begins to tell us what kind of a judge and what kind of a king he will be.
И 11 глава книги Исаия начинает объяснять, что 7 духов будут почивать на Иисусе, и далее она объясняет, каким царем, каким судьей он будет. It begins to describe the way he will judge people and nations with this heart that is enlightened by the 7 spirits. Здесь начинается описание, как он будет царствовать, как он будет судить народы, имея 7 духов и будучи просвещенным ими. It says, he will not judge outwardly by what he sees with his eyes or make decisions by what people tell him. Oh, Lord, judge for my case, or Lord, judge for my case. Здесь говорится, что он будет судить не по взгляду очей своих, не внешне. И нельзя будет сказать ему: Господь, вот взгляни на мой случай, отсуди в мою пользу. If you've ever tried to counsel two people who were quarreling with each other, and they want you to make a decision about which one is right. Если вы когда-нибудь пытались консультировать двух людей, которые спорят друг с другом о чем-либо, и каждый из них пытается доказать правоту своей стороны. So you hear one person's side of the story, and it really makes a lot of sense. Ты выслушиваешь одну сторону, и ее аргументы достаточно крепкие. But before you can take their side, the other person tells their side of the story. Но прежде чем ты принимаешь определенную сторону, оппонент начинает предъявлять свою версию. And it's hard for you to judge because both sides sound like they make sense. И тебе сложно судить, тебе сложно принять решение в чью-то пользу, потому что обе стороны говорят дело. But beloved, what if you had the wisdom of God to see into each heart? You could judge righteously. Но, возлюбленные, если бы у вас была возможность от Бога взглянуть в сердце каждого, с кем вы разговариваете, то вы могли бы судить праведно. That's what Isaiah is telling us about the leadership of King Yeshua. Вот почему Исаия говорит нам о том, каким будет лидерство, каким будет власть царя Иешуа, Иисуса. He will not judge by what his eyes see or what his ears hear. With righteousness and justice and understanding, he will make decisions for the poor of the earth. Он будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела бедных на земле. Let's say there's a homeless man on the street and everybody judges him as lazy because he could have gotten a job but he didn't and now he's homeless. Представьте себе бездомного человека на улице, все его осуждают, говорят, что он ленив и просто не хочет работать. But the Lord would look past that outward circumstance and say, wait a minute, you don't know what his life has been like. You haven't seen what hindered him from taking those jobs. Но Господь, который видит сердце, Он скажет: подождите минутку, вы не знаете всего об этом человеке, вы не знаете, через что он прошел, и вы не знаете, что препятствует ему взять работу. And the Lord might say, although you judge him, I do not find him guilty of being homeless. It's not his fault, and I'm going to reward him greatly in my kingdom. И Господь говорит: я не сужу его за то, что он бездомный, и я приготовил для него что-то особенное в своем царстве. That's just a tiny picture of the wisdom and compassion with which the Lord will judge the whole earth in that day. Это лишь небольшая иллюстрация того, как Господь будет судить всю землю в тот день. Then it says, he will strike the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he will slay the wicked. И далее говорится, что жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. To understand this part of verse 4, we need to turn back to Psalm 110. Чтобы понимать эту часть 4 стиха, нам необходимо вернуться в Псалом 109. In Psalm 110 and verse 2, it says this: the Lord will extend your mighty scepter from Zion, and you will rule in the midst of your enemies. Второй стих 109 псалма говорит: «Жезл силы твоей пошлет Господь с Сиона, господствуй среди врагов твоих». Some other translations of that verse say, you will rule the earth with the rod of your strength. Некоторые другие переводы говорят: ты будешь царствовать над землей жезлом силы твоей. His rod and his staff, they comfort me. Его жезл и его посох успокаивают меня. The rod of the Lord's mouth is his word.
Жезл уст Господа — это Его Слово. He will strike the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he will slay the wicked. Он жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. The word of the Lord is like a sharp sword going out of his mouth and instantly executing what is in his heart. Слово Божье, оно как меч, который выходит из его уст и сразу выполняет то, к чему оно послано. Even in his first coming, when he was clothed in humility, one word from his mouth withered a fig tree. Даже во время своего первого пришествия Иисус, когда он был облачен в смирение, одним только словом уст своих он заставил увянуть смоковницу. He didn't have to physically cut down the tree. He had to say, "You will never bear fruit again." Ему не нужно было даже физически срубать это дерево, ему было достаточно просто сказать: больше ты не дашь плода. If he came as a hidden, humble man and had that kind of authority, can you imagine the rod of his strength coming out of his mouth to strike down the nations that hate him? Если он смог, будучи смиренным человеком, иметь такую власть в своих словах, то насколько больше власти будет в его словах, когда они будут похожи на меч, который будет поражать тех, которые ненавидят его. That's why Isaiah said, "The kings will fear you, and the nations will honor you." Вот почему Исаия говорит: цари убоятся тебя, и народы будут тебя почитать. One word from his mouth could wither a whole city. Одно слово из его уст сможет испепелить целый город. He could bring down a leader with the breath of his mouth. Дыханием уст своих он может поразить военачальника. In fact, in Revelation 19 it says, "He will slay the Antichrist with the breath of his mouth." И фактически в 19 главе книги Откровения говорится, что он поразит Антихриста дыханием уст своих. He will look at that wicked, rebellious man and say, "Go!" Он посмотрит на этого развращенного бунтаря и скажет: убирайся. And instantly, angels will throw him alive into the lake of fire. He's finished. И в тот же момент, когда ангелы схватят его и бросят в озеро огненное, ему придет конец. The word of the Lord is powerful. Слово Божье могущественно. It says, "Righteousness will be his belt, and faithfulness will be the sash around his waist." Писание говорит, что будет припоясанным чресл его правда, и припоясанием бедер его истина. And the reason we learn this is because if he's a man with so much authority that he could strike the earth with one word, he better be a righteous man. И причина, по которой мы это изучаем, это то, что если он такой человек, который с такой властью, который может одним только словом поразить землю, то он должен быть праведным. If he wasn't righteous, he would abuse his authority. Если бы он не был праведным, он злоупотреблял бы своей властью. In our next episode, we'll continue this amazing look at the age to come. В нашем следующем эпизоде мы продолжим наше увлекательное изучение грядущего века. And so, may the Lord bless you. Пусть Бог благословит вас.